मित्रों स्वाध्याय 11.2 पहली रचना। आना आगला विडियोनी अंदर आपणे लोको भणी गया छे कि खूणानी रचना कई रीते करवानी, खूणानो द्विभाजक आपणे दोरवो होय तो एने कई रीते दोरवानो, आ बधी वस्तु आपणे शीखीने आव्या छीए पार्ट 1 नी अंदर। आजे आपणे 11.2 ની જે 5 रचनाओं छे तेनी शरूआत करवाना छे अने आ जे 5 रचनाओं छे कंईक आ प्रकारे छे। पहली के BC बराबर 7 सेमी, खूणो B बराबर 75 अंश અને AB વત્તા AC એટલે કે બે બાજુના માપનો સરવાળો 13 સેમી હોય તેવા ત્રિકોણ ABCની રચના કરો। તો આમાં ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી। પહેલું સ્ટેપ એટલે અહીંયાથી આગળ વધવાનું તમારે કે BC બરાબર 7 સેમી પાયાની રચના કરી નાખવાની। પછી બીજું સ્ટેપ તમારું કયું છે, ખૂણો B 75નો દોરવાનો અને ત્રીજું સ્ટેપ એટલે 13 સેમી પર આપણે જે ખૂણાની લાઈન દોરી એના ઉપર ચાપ દોરવાનો। 3 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ीए तो पहला BC बराबर 7 सेमी रेखाखंड दोरी नाखीए। तो जुओ सौथी पहला आपणे बात करीए छीए आनी तो BC बराबर 7 सेमी, तो आ 0 थी लईने केटला सुधी जवानुं 7 सुधी। तो जोजो 0 थी लईने आ 7 सेमी आवी गयुं। 7 सेमी तमने देखातुं ज हशे, ना देखाय तो विडियो पॉज करीने जोई लेवुं। चालजो थई गयुं BC बराबर 7 सेमी। तो अहींया आपणे नाम आपी दईए B अने अहींया नाम आपी दीए C। एक स्टेप कम्प्लीट। BC बराबर 7 सेमी। मुद्दाओ तमे जे करता जाओ ए लखता जवाना, एने गोखवानी के मोढे करवानी कोई जरूर नथी। बीजुं कीधुं छे के खूणो B बराबर 75। तो हवे तो तमने 75 नो खूणो मैं आगला पार्टमां भणावीने ज गयो छुं। तो आश्रे तमारे अनुकूळ त्रिज्या लेवानी परिकरमा अने पछी आ B उपर मूको અને B ઉપરથી તમારે દોરી દેવાનું છે અહીંયાથી એક અર્ધવર્તુળ। થઈ ગયું। એ અર્ધવર્તુળ ઝાંખું દોરવાનું છે, બહુ ડાર્ક નથી દોરવાનું। પછી અહીંયા આપણે નામ આપેલું C તમને યાદ જ હશે। અને આ ચીમનભાઈ પાસેથી આપણે બે ચાપ દોરવાના છે, એક C ઉપરથી અહીંયા આવશે તમારું D, રેડી। અને આ D ઉપરથી તમારે દોરવાનું છે E। નામકરણ કરતા જવાનું, કંઈ ગભરાવાની જરૂર નથી। આ D અને અહીંયા આવશે આપણું E। હવે D અને E परथी वाड़ा फरती चाप मारो तो D उपरथी चाप दोरी दीधो छे आ रीतनो। हवे ए ज रीते कोना परथी दोरवानो छे, E उपरथी। जो देखाय बंने चाप एकबीजाने छेदे छे तो एमांथी पसार थतुं एक किरण दोरी देवो अने केवुं एने झाख्खुं दोरवानुं छे। आमांथी बहु लांबू दोरवानुं नथी कारण के आपणे तो 75 नो खूणो माग्यो छे। तो आने एकदम झाख्खुं हलका हाथथी दोरवानुं, जे मात्र तमने ज देखातुं होय। जो तमे विडियोमां पण जोता हशो के एकदम झाख्खुं छे, एनुं कारण आपणने एनुं कोई काम नथी। आपणे तो 75 नो खूणो दोरवानो छे। तो आ 90 नो आवी गयो। बस हवे कंई वांधो नहीं। आ जे D छे तेना परथी एक चाप मारी देवानो आ बाजू। त्रिज्या तमे गमे एटली राखी शको, कंई वांधो नहीं। एक D परथी मार्यो अने बीजो तमे अहींया जोई शको छो के आ 90 नो खूणो आ अर्धवर्तुळने ज्यां छेदे छे, देखाय छे ने, त्यांथी एक चाप दोरी देवानो आ रीतनो। ओके, कंई वांधो नहीं। तमे आटलुं पण माप लई शको छो, आटलुं अने ना लई कोई पण माप राखो, पण D उपरथी एक चाप दोरवानो अने एक छे ते तमारे अहींयाथी दोरवानो रहेशे। हवे आ बेमांथी पसार थतो आपणे दोरी दीए एक किरण, तो ए आपणुं कामनुं किरण थई जाय। तो एने तमे डार्क दोरी शको छो, पण एक्ઝેક્ટ पॉइंट टू पॉइंट पास करवानुं छे। रेडी, आ थई गयुं आपणुं किरण। हवे त्रीजुं स्टेप, पहलुं आपणे 7 सेमीनो रेखाखंड BC दोर्यो, त्यार पछी खूणो B एटले 75 नो आपणे खूणो दोरी दीधो छे। ओके, तो खूणो B बराबर केटला आवी गया आपणा 75। बे स्टेप आपणा कम्प्लीट थई गया। अरे 75। ओके, हवे जोजो 35 देखाय छे, कंई वांधो नहीं, आपणे एने सुधारी दीए। आपणे एने कर नाखीए 75। हवे तीजું कीधुं के AB वत्ता AC बराबर 13 सेमी। तो मित्रों 13 सेमी तमारे चाप दोरवानो छे। आज आपणुं 75 नी लाइन आवी ने खूणानी, ए लाइन उपर 13 सेमी आपणे 13 सेमीए चाप दोरवानो छे। तो कंई वांधो नहीं, जो बतावुं तमने कई रीते। तो अहींयाथी 0 उपर मूको अने 13 सुधी पण एक टपकું मारी देवानुं होय, अथवा तो एटલું माप लईने चाप दोरवानो होय छे। रेडी, जो 13 सेमी। तो ज्यां 13 सेमी छे त्यां खाली एक नानकड़ું मार्किंग मूकीए आपणे अहींया 13 सेमी पासे, केम के अहींया आपणे चाप दोरवानो छे। मूकी दीधो 13 सेमी पासे आपणे एक मार्किंग मूकी दीधुं
બસ હવે ફૂટપટ્ટી હટાવી લો અને અહીંયાથી આ બી ઉપર પરિકર મૂકો તમારું અને જવા દેવો હિ જોર લગા કે 13 સેમી હે રેડી અને આ 13 સેમી ઉપર તમારે આ રીતનું દોરી દેવાનું છે ચાપ. ચાલો આટલું તો આવડી જાય આખા ગામને. હવે શું કરવાનું છે, અહીંયા નામ આપી દઈએ પહેલાં આપણે ડી. ચાલજો અહીંયા ડી આપેલો જ છે આપણે, ઓકે. સી ડી ઈ અહીંયા નામ આપી દઈએ એફ. કઈ ગભરાવાનું, નામકરણમાં તો શું છે, નામ મેં ક્યાં રખા હે. હવે આ બેને જોડી દેવાનું, એફ અને સીને. દેખાય છે? ઓકે દેખાય છે બધાને સર. તો જુઓ દોરાઈ ગયું એફ સી. હવે જે તમે આ ડ્રો કર્યું છે એનો લંબ દ્વિભાજક દોરવાનો. લંબ દ્વિભાજક એટલે શું, આ CFનો લંબ દ્વિભાજક દોરવાનો તો આટલુંક માપ લેવાનું આશરે. એના માટે કોઈ નિયમ નથી, તમે અડધું પણ લઈ શકો, તમે આખું પણ લઈ શકો. ચલો આપણે આટલું લઈ લીધું, અડધાથી થોડું વધારે લઈ લેવાનું. અહીંયાથી એક ચાપ આ સાઈડ દોરીએ આપણે સી ઉપરથી, કેમ કે સી અને એફનો દોરવાનો છે એટલે સી ઉપરથી આ રીતનો એક દોર્યો. તો અહીંયાથી એફ ઉપરથી એક દોરી દઈએ. સી ઉપરથી આગળ પાછળ થઈ ગયું ને, હવે ક્યાંથી દોરવાનો, તો એફ ઉપરથી. તો એફ ઉપરથી આપણે દોરીશું આ રીતનું. જુઓ આવે છે ને મસ્ત મજેદાર, એક નંબર. જુઓ મળી ગયા ચાપ આપણને. કોઈને કંઈ ડાઉટ છે આમાં? નથી ડાઉટ? તો જો આ પહેલો ચાપ છે તે અહીંયા છેદે, બીજો છે તે અહીંયા. તો આ બંનેમાંથી પસાર થતી એક રેખા દોરી દેવાની તમારે. જો એકદમ મસ્ત છે ને, વ્યવસ્થિત છે. આમ કરીને દોરાઈ ગઈ. ચાલો આટલું આવી જાય છે. હવે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નહીં, આ તમારો લંબ દ્વિભાજક કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. હવે આજે તમે લંબ દ્વિભાજક દોર્યો એ આ 75ના ખૂણાની જે લીટી છે એને જ્યાં છેદે છે, અહીંયા તમે ધ્યાનથી જુઓ, ત્યાં એ નામ આપી દેવાનું. શું નામ આપી દેવાનું? એ. અને ત્યાંથી એને જોડી દેવાનું ખાલી સી હાથે. પતી ગયું. ઇટ્સ વેરી ઇઝી. પતી ગયું. હવે આપણી રચના એ સાચી છે કે ખોટી એ ચેક કઈ રીતે કરવાની? આ રચના કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ આપણી. તો AB અને ACનો સરવાળો 13 થવો જોઈએ. તો આપણે અહીંયા માપી લઈએ કે AB બરાબર કેટલા છે અને AC બરાબર કેટલા છે. તો જો AB કેટલા થાય તો આપણે અહીંયા માપીએ એને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે. તો AB થશે 5.4 બરાબર છે. ચાલો તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ AB કેટલા છે, 5.4 સેમી. પછી AC, AB વત્તા AC એટલે AC કેટલા થશે, તો ACને માપીએ આપણે. તો એ થશે 7.6. દેખાય છે તમને એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ 7.6. તો 7.6. તો જુઓ 6 અને 4 10, 10નું શૂન્ય, અહીંયા પોઈન્ટ વધી પડી 1, 7 ને 1 8, 8 ને 5 13. જો 13 સેમી કમ્પ્લીટ આવી ગયું. એનો મતલબ કે આપણે જે રચના દોરી છે એ આપણી 100% સાચી છે. એકદમ ઇઝી છે. જો જે સ્ટેપ સમજ ના પડે ત્યારે વિડીયો પોઝ કરી દેવાનો, ચાપ જ્યાંથી માર્યા છે ત્યાંથી ચાપ મારી દેવાના, એટલે આવડી જ જશે. આગળ વધીએ આપણે નવી રચના તરફ. ઓકે મિત્રો, પહેલી રચના છે એકદમ સિમ્પલ છે, તમને આવડી ગઈ. બીજા નંબરની જે રચના આવે છે 11.2નો બીજો પ્રશ્ન, એ છે બાદબાકીવાળી રચના. બાદબાકીવાળી રચનામાં એક નાનકડી વસ્તુ જે તમારે યાદ રાખવાની છે. એ કઈ યાદ રાખવાની છે એ આવશે ત્યારે સમજાવીશ, પણ આમાં પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આગળ વધીએ. જો શું કીધું, BC બરાબર 8 સેમી, ખૂણો B બરાબર 45 અંશ અને AB ઓછા AC બરાબર 3.5 સેમી હોય તેવા ત્રિકોણ ABCની રચના કરો. તો આમાં ગભરાવાની કંઈ જરૂર નથી. જે રીતે પાછલી રચનામાં કર્યું તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. પહેલાં તમારે BC બરાબર 8 સેમી દોરી દેવાનું, પછી ખૂણો Bને 45, પછી AB ઓછા AC એટલે 3.5નો ચાપ દોરવાનો છે, જે ખૂણો દોરીએ તેની લાઈન ઉપર. તો જો આપણે શરૂઆત કરીએ સૌથી પહેલાં BC બરાબર 8 સેમી. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આપણે BC બરાબર 8 સેમી લઈ લઈએ. તો આ જુઓ, આ શૂન્યથી લઈને અહીંયાથી ચાલુ કરીએ આપણે, તો કેટલા આવી ગયા આપણા? 8 સેમી આવી ગયા. નામ એને આપી દઈશું BC. રેડી? આ B અને આ આવી ગયું આપણું C. હવે બીજું સ્ટેપ, ખૂણો B 45નો દોરવાનો છે. તો આશરે જ માપ લેવાનું, આપને ખબર જ છે 45નો ખૂણો શીખવી જ ગયો છું. આ B ઉપર મૂકો અને B ઉપરથી તમારે આ રીતનું એક અર્ધવર્તુળ દોરી દેવાનું. દોરાઈ ગયું? ચાલો અહીંયા આવશે આપણું C.
તો આ ચીમનભાઈના ખોપડીમાં આપણું પરિકર ગોપી દેવાનું અને ત્યાંથી આ ડી દેખાય છે, આ ડી અને આ ડી ઉપરથી આપણું થશે ઈ. પેન્સિલ છે એટલે થોડું વિડીયોમાં ઝાંખું દેખાતું હશે, પણ પદ્ધતિ પર વધારે ધ્યાન આપજો તમે મિત્રો. ઓકે, થોડુંક ડાર્ક દોરવાની ટ્રાય કરીએ આપણે, જેથી કરીને તમને પણ દેખાય. પણ અહીંયા પેન્સિલથી દોરીએ એમાં થોડુંક ઝાંખું થઈ જાય છે. હાલો થોડુંક ડાર્ક કરી નાખીએ અહીંયા. ઓકે, દેખાશે હવે તો તમને લોકોને. આ 2 ચાપ દોરી દીધા આપણે. અહીંયા નામ આપી દઈશું આપણે ડી અને અહીંયા આપી દઈશું આપણે ઈ. હવે જો એક ચાપ ડી ઉપરથી દોરવાનો છે આપણે, તો ડી ઉપર મૂકો, એક ઉપર ચાપ આવી ગયો તમારો, દેખાય છે. અને એક ચાપ છે તમારે દોરવાનો છે ઈ ઉપરથી. હવે આ બંને ચાપ જ્યાં છેદે તેમાંથી પસાર થતી રેખા દોરવાની, પણ એને એકદમ ઝાંખી દોરવાની છે, કારણ કે એ 90નો ખૂણો છે ને આપણે ખૂણો બી દોરવાનો છે 45નો. તમે જોઈ શકો છો રકમમાં આપણે 45 કીધું. તો હવે આના અડધા કરી નાખીએ એટલે ઓટોમેટિક એ 45નો ખૂણો થાય. તો જો આ સી ત્યાંથી લઈને આ જે છે તમારો 90ની લાઈન છે જે અર્ધવર્તુળને અહીંયા છેદે છે, તો એટલું એનું અડધું કરી નાખવાનું. તો એક ચાપ ત્યાંથી મારી દેવાનો, દેખાય છે જો ક્યાં મૂકેલું છે તે, એનું અડધું કરવાનું છે આપણે. તો આ રીતનો એક ચાપ મારી દીધો. હવે એક ચાપ સી ઉપરથી મારો. ઓકે, દોરાઈ ગયો સર. ઓકે, તો હવે બંનેમાંથી પસાર થતી તમારે એક રેખા દોરવાની છે જે તમારી 45ના ખૂણાની થશે. તો એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ પાસ થવું જોઈએ તો જ પરફેક્ટ આવશે. ઓકે, આ લાંબી આપણે એક રેખા દોરી દીધી છે જે તમને ખબર પડશે કઈ રીતની છે. આ 45નો ખૂણો બની ગયો આપણો. ખૂણો બી બરાબર કેટલા? 45. પણ જો કે આ રચના એ બાદબાકીવાળી છે, તો અહીંયા એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે કે તમારે ત્રિકોણ એબીસી દોરવાનો છે. જો અહીંયા બતાવી દે મેં એક રફલી વર્ક કરીને. તમારે ત્રિકોણ એ બી અને સીની રચના કરવાની છે. એમાં બીસી તમને 8 આપ્યું છે અને આ ખૂણો બી તમને 45 આપ્યો છે. હવે આગલી રચનામાં આપણે કેમ કે સરવાળો આપેલો તો તેટલાય આપણે ચાપ દોર્યો, તો અહીંયા પણ 3.5 સેમીનો ચાપ દોરવાનો છે. પણ આપણે આ લીટી ઉપર દોરવાનો છે કે એ લીટી નીચે લંબાવીને દોરવાનો છે, તો અહીંયા દરેક વિદ્યાર્થીઓને કન્ફ્યુઝન થાય. તો હું તમને લોકોને એક ટ્રીક આપું છું. અહીંયા આપણને રકમમાં શું આપ્યું તે જુઓ, AB ઓછા AC. AB ઓછા AC. તો જો આ તમને આપેલી છે AB. હવે અહીંયા ખૂણો કયો આપ્યો તમને? બી આપ્યો, દેખાય છે ને, બી 45 આપ્યો. તો બી વાળી બાજુ કઈ થશે તમારી? AB. તો જ્યારે તમને જે ખૂણો આપેલો હોય અને એ ખૂણાની બાજુમાંથી બીજી કોઈ બાજુને બાદ કરેલી હોય, તો સમજી લેવાનું ક્યાં દોરવાનું આવશે? ઉપર. તમને ખૂણો બી આપેલો અને ખૂણો બી વાળી જે બાજુ છે એ તમારી કઈ છે? AB. તો જ્યારે આવી રીતના જે ખૂણો આપેલો તે બાજુ છે AB, તેમાંથી જ્યારે કોઈ બીજી બાજુને બાદ કરવામાં આવે તો ક્યાં દોરવાનું આવશે? ઉપર. અને જ્યારે એના સિવાયની કોઈ બાજુમાંથી બાદ કરવામાં આવે તો નીચે. તો એવી પણ આપણી પાસે રચના છે, નેક્સ્ટ એમાં તમને ભણાવીશ. અત્યારે એટલું યાદ રાખો કે જે ખૂણો આપેલો છે એ ખૂણાવાળી બાજુમાંથી જ્યારે કોઈ બીજી બાજુને બાદ કરવામાં આવે ઉપર દોરવાનું છે. પતી ગયું, એકદમ ક્લિયર છે. ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં, આવડી જ જશે તમને લોકોને પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે. હવે જુઓ તો 3.5 આપણે દોરવાનું છે. તો અહીંયાથી આપણે સૌથી પહેલાં તો એક માર્કિંગ મૂકી દઈએ ફૂટપટ્ટીથી 3.5નું. તો આ જો અહીંયા 0થી લઈને આ 3 અને અહીંયા કેટલા આવશે? 3.5. કદાચ તમને ના પણ દેખાતું હોય પણ કંઈ વાંધો નહીં, માર્કિંગ મૂકીને પછી અહીંયાથી ચાપ દોરી દેવાનો તમારે. તો આ રીતનો ચાપ દોરાઈ ગયો. જુઓ આ ચાપ દોરાઈ ગયો છે આપણો. સિમ્પલ વસ્તુ છે. હવે આ ચાપ જ્યાં દોર્યો છે આપણે ત્યાંથી એને સી સાથે જોડી દેવાનું. જો જ્યાં ચાપ દોરેલો છે ત્યાંથી આપણે એને દોરી દીધું સી સાથે. ઓકે, EF અહીંયા F નામ આપી દઈએ આપણે. હવે મિત્રો એકદમ સિમ્પલ છે. જે આપણે જોડ્યું તેનો આપણે લંબ દ્વિભાજક દોરવાનો, આટલું મગજમાં ક્લિયર રાખવાનું. તો સી ઉપર મૂકો, આપણે જોડ્યું કોને? તો F અને C. તો લંબ દ્વિભાજક F અને C નો એટલે અડધાથી વધારે માપ લેવાનું. એક ચાપ સી ઉપરથી આ બાજુ મારી દેવાનો, એક એની બીજી બાજુ દોરી દેવાનો. દોરાયું? પછી F ઉપર જતું રહેવાનું અને Fના માથામાં મૂકવાનું પરિકર અને અહીંયાથી આ બીજો
ચાપ બંને એકબીજાને છેદે છે. જો તમે ધ્યાનથી જોઈ તમને ચાપ દેખાતા જ હશે, થોડાક ઝાંખા દેખાશે પણ દેખાશે જરૂર. આ બંનેમાંથી પસાર થતી આપણે એક રેખા દોરવાની છે અને તે રેખાને એટલી લાંબી ખેંચવાની કે જેથી આ 45ની લાઈન ઉપર પણ છેદે. ઓકે, ચાલો દોરાઈ ગઈ આપણી એ રેખા. ક્યાં છેદે? અહીંયા છેદે છે. દેખાય છે તમને લોકોને? હવે એ જે રેખા આવી જ્યાં છેદે છે આ લંબ દ્વિભાજક, ત્યાંથી આપણે સી સાથે એને જોડવાનું. દેખાયું? જોડાઈ ગયું. તો આને નામ આપવાનું છે આપણે એ. અને શું નામ આપીશું આપણે? એ. તો હવે આપણી રચના સાચી કે ખોટી કઈ રીતે ચેક કરવાની? તો આને ચેક કરવાનું. AB ઓછા AC. તો AB ઓછા AC. તો પહેલાં આપણે ABને માપી લઈએ. AB કેટલા છે? તો જુઓ, AB છે આપણા એક્ઝેક્ટલી 12. AB કેટલા થયા? એક્ઝેક્ટ 12 થયા. તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ 12 ઓછા AC. તો AC એટલે અહીંયા જે આવ્યા તે ફોર્મમાં આવીને BCની માપી કાઢતા કેટલા થયા? જુઓ તમે ધ્યાનથી જોઈ તો AC છે આપણા 8.5. દેખાય છે મિત્રો? તો આ છે તમારા 8.5. અહીં 12 છે તો 12.0 રાખીએ આપણે. 0માંથી 5 જાય, કોઈ દિવસ ના જાય. તો 12ને કાપીને અહીંયા 11 અને દસકો અહીંયા. 10માંથી 5 જવાના તો 5 અને 11માંથી 8 જાય તો 3. તો 3.5 સેમી. જો અહીંયા આપેલા છે 3.5 સેમી. એનો મતલબ કે આપણે જે રચના દોરી છે તે સાચી. ખાલી કાળજી એટલી રાખવાની બાદ બાકીમાં કે જે ખૂણો આપેલો હોય અને એ બાજુમાંથી જ્યારે બાદ કરવામાં આવે તો ઉપરની તરફ દોરવાનું. રેડી? ચાલો નેક્સ્ટ રચના પર આગળ વધીએ આપણે. ચાલજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ત્રીજી રચના પર આવી ગયા છીએ. પેન્સિલથી થોડું ઝાંખું દેખાય છે તો હવે આપણે બોલપેનથી દોરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો કંઈ નહીં, આપણી પદ્ધતિ તો એ જ રહેશે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આગળ વધવાનું છે. આમાં કીધું છે QR બરાબર 6 સેમી, ખૂણો Q બરાબર 60 અને PR ઓછા PQ બરાબર 2 સેમી હોય તેવા ત્રિકોણ PQRની રચના કરો. તો પહેલું સ્ટેપ એ લોકો આપણને કીધું છે કે QR બરાબર 6 સેમી. તો અહીંયા પહેલી વસ્તુ તમારું શું આવી જશે? QR બરાબર 6 સેમી. તો કંઈ ટેન્શન નહીં લેવાનું, પહેલે QRને 6 સેમીનો દોરી દો. બાદ બાકીવાળુંમાં શું કાળજી રાખવાની મેં તમને સમજાવી જ ગયેલો છું. ચાલો, તો અહીંયાથી QR બરાબર 6 સેમી એટલે અહીંયાથી આપણે દોરીએ 0થી લઈને ક્યાં સુધી? તો કે 6 સુધી. ચલો હો ગયા. QR, इसको નામ આપી દઈએ આપણે Q અને અહીંયા આપી દીધો આપણે R. હવે બીજું શું કીધું આપણને? તો ખૂણો Q બરાબર 60. દેખાય છે? તો Qને 60નો દોરવાનો. તો 60નો ખૂણો તો મેં તમને કીધું આ બધા ખૂણાઓનો બાપ છે એવું કીધેલું, તમને યાદ હોય તો આગલા વિડીયોમાં ખૂણાવાળું. તો આપણે અહીંયાથી એને ચાપ દોરીએ છીએ આ રીતનો અર્ધવર્તુળ. હવે આ જે અર્ધવર્તુળ અહીંયા છેદે છે ત્યાંથી એક ખૂણો દોરી દઈએ. તો આ તમારો બની જશે 60નો ખૂણો. તો એ 60ના ખૂણાને આપણે શું કરીએ? લંબાવી દઈએ. જો ઓકે, આ થઈ ગયું છે આપણું. હવે આપણે વિચારવાનું શું છે? તો આ 2 સ્ટેપ પૈતા ત્રીજું PR ઓછા PQ એ 2 સેમી આપેલા છે. હવે 2 સેમી ઉપર દોરવાના કે નીચે દોરવાના? તો અહીંયા મેં તમને કાચી આકૃતિમાં બતાવી દેમ. ત્રિકોણ PQR દોરવાનો છે. તો P, Q અને R. અહીંયા ખૂણો Q તમને આપેલા છે 60 અંશ અને QR આપેલા છે તમને 6 સેમી. હવે મેં તમને લોકોને શું સમજાવી ગયો આગલામાં કે બાદ બાકીવાળીમાં કાળજી શું રાખવાની? તમને જે ખૂણો આપેલો છે એ ખૂણાવાળી જે બાજુ છે અહીંયા તે તમે જોઈ શકો છો કઈ છે? PQ. તો એ બાજુમાંથી જ્યારે બીજી કોઈ બાજુને બાદ કરવામાં આવે તો ઉપર દોરવાનું, પણ એના સિવાયનો કોઈ કિસ્સો હોય ત્યારે નીચે દોરવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ PR ઓછા PQ. અહીંયા ખૂણાવાળી બાજુ કઈ છે તમારી? PQ. પણ અહીંયા PQમાંથી બાદ કરેલું છે? નથી. અહીંયા શું બાદ કરેલું છે? આ PRમાંથી PQને બાદ કરેલું છે. તો અહીંયા ક્યાં દોરવાનું આપણે? નીચે. ક્યાં? સમજી ગયા? એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. જે સમયે આ ખૂણો આપેલો તે બાજુમાંથી સામેની બાજુને બાદ કરે તો ઉપર દોરો, પણ જ્યારે આવું ના હોય ત્યારે ક્યાં દોરવાનું? નીચે.
પતી ગયું, સિમ્પલ વસ્તુ છે. તો હવે આજે 2.5 આપણને આપેલા, સોરી 2 સેમી, એ આપણે ક્યાં દોરવાના? ઉપર ન દોરતા આપણે ક્યાં દોરીશું? નીચે દોરીશું. તો ચાલો આપણે થોડુંક પાટીને સરકાવી દીધી. હવે જો 2 સેમી નીચે દોરવાનું છે આપણે, તો અહીંયાથી સીધું રાખવાનું છે, જરાક પણ આમ તેમ હલાવવાનું નથી. ચાલો જોઈએ, આપણે નીચે જવા દઈએ 2 સેમી, તો અહીંયાથી જવા દીધું તો 1 અને 2 સેમી. ચાલો દોરાઈ ગયું છે, રેડી. QR અહીંયા નામ આપી દઈએ આપણે S. હવે સિમ્પલ એક વસ્તુ છે, જુઓ આ SRને આપણે શું કરવાનું છે? જોડી દેવાનું છે. તો SRને આપણે શું કરી નાખ્યું? અહીંયા જોડી દીધું. એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. અને યાદ છે તમને કે જેને આપણે જોડીએ તેનો આપણે લંબ દ્વિભાજક દોરવા માટે તૈયાર રહેવાનું. તો SR, તો જુઓ R ઉપરથી આપણે ચાપ મારી દીધો એક આ બાજુ, અને એક ચાપ દોરી દઈશું આપણે આ બાજુ. સિમ્પલ. S ઉપરથી હવે આપણે દોરીશું, તો એ થઈ ગયું, અહીંયા થઈ ગયું. લેવો, પતી ગયા. આ બંને ચાપ છેદે એમાંથી આપણે એક હવે રેખા દોરી દઈએ. છે ને એકદમ ઇઝી, તમને લોકોને ભારી લાગતું જ નથી, એકદમ ઇઝી છે આ તો. ચલો, તો આ થઈ ગયું, એકદમ ઇઝી છે. હવે યાદ એટલું રાખવાનું છે કે જે ખૂણો આપણે દોરેલો છે અહીંયાથી, આ તમે જે દોર્યો છે ને 60નો ખૂણો, એ ખૂણાવાળી એ લીટીને લંબ દ્વિભાજક જ્યાં છેદે, તો ત્યાં તમારે નામ આપી દેવાનું છે P, અને ત્યાંથી તમારે એને જોડી દેવાનું છે R સાથે. કોની સાથે? R સાથે જોડી દઈએ. ઓકે, તો આ તમારો ખૂણો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, PQR એ રેડી થઈ ગયો છે. પણ આ રચના સાચી કે ખોટી? તો એના માટે આપણે શું કરવાનું? PR ઓછા PQ કરવાનું છે. તો PR બરાબર કેટલા રાખવાના? ઓછા PQ. તો PR કેટલા છે? તો અહીંયા માપી લઈએ આપણે, કાં વાંધો છે? જો PR તો કેટલા થશે? એક્ઝેક્ટ 5.1 જેવા થતા છે, તો આપણે 5.1 લખી દઈએ. 5.1. અને PQ કેટલા થશે? તો આ જો આ PQ કેટલા થવાના આપણા? તો 3.1. તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ 3.1. એકમાંથી એક જશે તો 0, પોઈન્ટનું પોઈન્ટ, 5 3 જાય તો 2. તો 2 સેમી તમારો જવાબ આવી ગયો. એનો મતલબ કે તમે જે રચના દોરી એ કેવી છે? સાચી છે. બસ યાદ એટલું રાખજો કે જે ખૂણો આપેલો છે એ બાજુમાંથી જ્યારે બીજી કોઈ બાજુને બાદ કરવામાં આવે તો ઉપર તમારે ચાપ મારવાનો હોય, અને જે ખૂણો તમને આપેલો હોય એના સિવાયની કોઈ બાજુમાંથી બાદ કરવામાં આવે તો તે સમયે ક્યાં દોરવાનું હોય? નીચે. આટલું યાદ રાખજો. ચાલો આગળ વધીએ આપણે આપણી ફેવરિટ રચના તરફ. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે આગળની રચના તરફ આગળ વધીએ. સરસ મજાની આ રચના છે, પણ આમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓને તકલીફ પણ બહુ પડે. અહીંયા શું કીધું તે જુઓ કે ખૂણો FY બરાબર 30, ખૂણો Z બરાબર 90 અને XY વત્તા YZ વત્તા ZX બરાબર 11 સેમી હોય. અહીંયા ત્રિકોણની 3 બાજુઓનો સરવાળો આપી દીધો છે તમને, બરાબર ને? ત્રિકોણની કેટલી બાજુ છે? 3 બાજુનો સરવાળો, એટલે કે ત્રિકોણની પરિમિતિ આપી. તો આ કઈ રચના થશે? પરિમિતિવાળી રચના. તો આ રચના જ્યારે દોરે ત્યારે કાળજી શું રાખવાની છે તમને કહી દઉં. સૌથી પહેલાં તમારે જે રેખાખંડ દોરવાનો છે એ આનો દોરવાનો છે. આ કેટલો આપેલો છે? આ પરિમિતિ એની આપેલી છે ટોટલ તમને 11. તો આને સ્ટેપ 1 બનાવો અને પહેલાં 11 સેમીનો એક રેખાખંડ દોરી નાખો. ચાલો તમે ધ્યાન આપતા રહેજો, આપણે દોરી દઈએ અહીંયા 11 સેમીનો. 1 और 1 11 થઈ ગયું. તો આ સિમ્પલ વસ્તુ છે. અહીંયાથી આપણે ચાલુ કરીએ તો અહીંયા 11 સેમી હે ગઈને આપણે અટકાવી દીધું. ચાલો પૈતું. પણ અહીંયા તમારે XY કે YZ કે એવા કોઈ નામ નથી આપવાના. અહીંયા નામ આપી દેવાના તમારે AB. અહીંયા A આપ્યો, અહીંયા કેટલા આપી દીધા? B. હવે તમે જોજો, અહીંયા તમને આપ્યો ખૂણો Y બરાબર 30, તો તમારે Y 30 નથી દોરવાનો. તમારે કરવાનું કંઈ નથી, તમારે આ Yનું અડધું કરવાનું છે. કેટલું કરવાનું? અડધું, એટલે કે 1/2 થયું ને? તો Y કેટલા થયા? 30. તો આપણે કેટલાનો દોરવાનો? 15નો. અને આ 90 તમને કેટલા આપ્યા છે? જે તમને 90 આપ્યા છે તો તેના પણ આપણે કેટલા કરવાના? 1/2 એટલે અડધા. એટલે આ 90ના કેટલા થઈ જશે? 45. અને આ 30ના કેટલા થઈ જશે? 15. સિમ્પલ છે. તો હવે તમારે જે દોરવાનો છે એ ખૂણો એ કેટલાનો દોરવાનો? 15નો. આ પરિમિતિવાળી રચનામાં ખાસ યાદ રાખજો કે જ્યારે ખૂણો તમને આપેલો 30 તો તમારે કયો દોરવાનો? અડધો એનો, 15નો. અને 90 આપેલા એ તો કેટલાનો દોરવાનો? 45નો. ઓકે, ચાલો મચ્છર બી રચના શીખવા આવી જાય તો કંઈ વાંધો નહીં. આપને
દોરવાનો છે 15નો, તો આપણે પહેલાં 30નો દોરીએ, પછી ઓટોમેટિક 15નો આપણે એને અડધા કરી નાખીએ. આ અર્ધવર્તુળ છે. હવે અહીંયા ચાપ મૂક્યો આપણે, અહીંયા પરિકર મૂક્યો ને અહીંયા દોર્યો એટલે આ 60 થયા. હવે 60 પરથી આપણે દોરવાનો છે કેટલા? 30. તો એક ચાપ અહીંયાથી અને એક ચાપ અહીંયા દોરીશું આપણે અહીંયાથી. જોજો કાં મૂકેલું છે જોઈ લેજો. ઓકે, થઈ ગયું. આ તમારે છે એને ઝાખું દોરવાનું રહેશે, કેમ કે આ 30નો ખૂણો બન્યો. આપણે 60ના અડધા કર્યા ને એટલા માટે આ કેટલાનો થઈ ગયો? 30નો ખૂણો. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. આ એકદમ ઝાખું દોર્યું છે મેં પણ, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે એનું અડધું કરવાનું છે. તો આટલો 30નો ખૂણો થયો તમારો, આ આટલો અને આટલો દેખાય છે તમને લોકોને? હા, દેખાતું છે, 2 ટપકા મૂક્યા એટલે. તો હવે અહીંયાથી આપણે દોરી દઈએ. એક ચાપ આ બાજુ દોરો અને બીજો ચાપ અહીંયાથી તમારે દોરવાનો છે અહીંયા. તો જો હવે આ 2 ચાપ એકબીજાને છેદે તેમાંથી પસાર થતું આપણે કિરણ દોરીએ તો એ તમારું કેટલાનું થશે મિત્રો? થઈ જશે 15નું. તો આને થોડુંક લંબાવી દીધું મેં, કંઈ ડાઉટ નથી. જે કામનું છે એને ડાર્ક દોરો, જે નકામું છે તેને ઝાંખું દોરો. હવે જો ઝેડ આપણને 90 આપ્યો છે, ઝેડ આપણને 90 આપ્યો, તો આપણે એના અડધા એટલે 45 દોરવાના. તો 45 દોરવા માટે હવે બી ઉપર જતા રહેવાનું. તો અહીંયાથી જુઓ, આ છે તમારું અર્ધવર્તુળ. થઈ ગયું અર્ધવર્તુળ. ઓકે, તો હવે અહીંયાથી એક ચાપ મારી દીધો, આ 60, અને એ 60 ઉપરથી બીજો એક ચાપ મારી દીધો આપણે, 120 થયા. તો અહીંયાથી એક ઉપર અને આ બીજો ચાપ જે દોર્યો આપણે ત્યાંથી પાછો એક ચાપ મારી દઈએ આપણે. રેડી? તો હવે આ ચાપ આપણે થઈ ગયો 90નો, કેમ કે 45 ડાયરેક્ટ ના દોરાય. 45 દોરવા માટે આપણે પહેલાં કેટલા દોરવા પડે? 90 તો દોરવું જ પડે ભાઈ. તો આ જો આને એકદમ ઝાંખી દોરી દીધી છે, પણ તમને હવે બોલપેનથી દોરું છું એટલે એકદમ ક્લિયર કટ દેખાશે. હવે આને આપણે અડધા કરવાના છે. તો આટલા આપણો 90નો ખૂણો થયો. આ ટપકું છે તે અને આ ટપકું આવ્યું તે. તો બંને પરથી વારાફરતી ચાપ દોરી દઈએ આપણે. ચાલો, માપ કેટલું લેવાનું? તો તમે ગમે એટલું લઈ શકો, આમાં કંઈ ટેન્શન નહીં લેવાનું. હાલે, થઈ ગયું. તો હવે આમાંથી પસાર થતી આપણે શું કરીએ? બીજું એક દોરી દઈએ કિરણ. તો આ થશે તમારું બીજું એક કિરણ. એ જાય. જો થઈ ગયા ને બંને કિરણ. તો અહીંયા જે તમે આવ્યું છે આપણે XYZ દોરવાનો છે ને, તો આ તમારો X આવી ગયો. જ્યાં આ 2 ભેગા થઈ ગયા ને ત્યાં તમારું શું આવી ગયું? X. હવે તમારું શોધવાનું છે ખાલી YZ. તો કઈ રીતે? તો અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોઈ તો તમને દેખાશે આ AX, અને અહીંયાથી જોઈ તો BX. તો સૌથી પહેલાં AXનો લંબ દ્વિભાજક દોરો, પછી BXનો દોરો. તો AXનો દોરવા માટે શું કરવાનું? તો અડધાથી વધારે માપ લઈ લેવાનું અને A પરથી 2 ચાપ દોરવાના અને X પરથી 2 દોરવાના. એમાં શું ગભરાવાનું? ચાલ દોરી કાઢીએ. તો અહીંયા દોર્યો, એક અહીંયા દોરી દીધો. A પરથી પતી ગયું. હવે X પરથી દોરો, AXનો દોરવાનો એટલે. ઓકે, પતી ગયું. ચાલો, કંઈ વાંધો નહીં. અમુક ગભરાયા કરે. હા, એમાં શું ગભરાવાનું છે? જો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ રચનાને ફોલો કર્યા કરજો, આવડી જ જશે. અને નહીં આવડે તો ચિંતા નહીં કરવાની, કમેન્ટ બોક્સમાં જાણ કરજો. ચાલો, આ થઈ ગયું આપણું AXનો લંબ દ્વિભાજક. હવે BXનો દોરીએ. તો આ અડધાથી વધારે માપ લઈ લીધું. એક ચાપ આ બાજુ B ઉપરથી અને એક ચાપ આ બાજુ. થઈ ગયું. હવે એક ચાપ આપણે X પરથી દોરીશું. BX એટલે એક B પરથી અને બીજો કયા પરથી આવે? X પરથી. આટલું તો બધાને જ આવડે. જો થઈ ગયું મસ્ત. તો આ બંનેમાંથી પસાર થતો ચાપ દોરીએ. રચના બહુ ચિત્રામણવાળી થાય, એટલે પેન્સિલથી દોરે ત્યારે અમુક નકામી વસ્તુને તમારે ઝાંખી જ દોરવાની, બહુ ડાર્ક દોરવાની બિલકુલ પણ જરૂર નથી. તો આમાંથી પસાર થતું આપણે દોરી દીધું. તો આ તમારો થઈ ગયો બીજો લંબ દ્વિભાજક. હવે તમે ધ્યાનથી જોઈ તો આ જે પહેલો લંબ દ્વિભાજક છે ને, એ આ AB ને અહીંયા છેદે છે. જુઓ, दिख रहा है क्या? तो ये है तुम्हारा Y, और એક અહીંયા છેદે છે, દેખાય? તો અહીંયા આપણે નામ આપી દઈશું Z. તો હવે XYZ ને જોડી દઈએ આપણે. એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ જોઈન કરજો. વાહ, થઈ ગઈ. ક્યા બાત હે. અહીંયા કેટલા છે? થઈ ગઈ. તો આ ત્રિકોણ તમારો વચ્ચે દેખાય છે XY અને Z. હવે રચના સાચી કે ખોટી? તો XY વત્તા YZ વત્તા ZX. આ બધાનો સરવાળો 11 થવો જોઈએ.
તો ચાલો XY માપીએ, YZ માપીએ અને ZX માપીએ. કેમ કે અહીંયા તમને 11 સેમી આપેલું, તો આપણે જોઈએ ને 11 સેમી છે કે નથી. તો સૌથી પહેલાં આપણે શરૂઆત કરીએ XY થી. તો XY કેટલા છે? તો Y થી લઈને આપણે X સુધી XY છે 4.7. કેટલા થઈ ગયા? YZ 4 એક્ઝેક્ટ 4 થયા. તો ચાલો તો કંઈ વાંધો નહીં, અહીંયા 4 એટલે 4.0. અને ZX કેટલા થવાના? તો ZX આપણે માપી લઈએ. તો અહીંયાથી માપીએ. 2.3. ઓકે, કંઈ વાંધો નહીં. તો 2.3 તો 2.3. 7 ને 3 10નું શૂન્ય. ભાઈ પોઈન્ટ વડી પડી. 4 ને 4 8 ને 2 10 ને 1 11. 11 સેમી થઈ ગયું ને, એકદમ પરફેક્ટ આવ્યું. જો તો આ રીતે તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પદ્ધતિને ફોલો કરશો, દરેક વસ્તુ આવડી જશે. આ પરિમિતિવાળી રચના છે, તો એમાં ધ્યાન શું રાખવાનું કે અહીંયા તમને 30નો આપે, તમારે દોરવાનો 15નો. 90 આપે, દોરવાનો તમારે 45નો. થઈ ગયા. બંને છેદે ત્યાં X નામ આપો. પછી આ AX અને BXના લંબ દ્વિભાજક દોરો. એ બંને લંબ જ્યાં છેદે લંબ દ્વિભાજકતા Y અને Z નામ આપો. જોડી દેવો, તમારો ત્રિકોણ કમ્પ્લીટ. પૂરી રચના.